چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، آیا ہے نور ہی نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ دو بڑے زبردست شہروں کی ٹیمیں ہیں، دیکھنا ہے کیسی تیاری کر کے آئے ہیں اور کیسا ٹیلنٹ آج ہمارے سامنے آتا ہے۔ چکوال اور پتوں کی، یہ دونوں شہر دیکھا جائے تو بڑے شہروں میں شاید ان کا شمار نہ ہوتا ہو، مگر ٹیلنٹ بعض اوقات چھوٹے شہروں سے بھی بڑے کمال کا ہمیں ملتا ہے۔ ذہانت جناب کسی کے کہتے ہیں نا کہ رشتہ داری میں ذہانت نہیں ملتی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کمال ملتا ہے اور بعض اوقات اپنی تیاری کے ذریعے بندہ بہت آگے پہنچ جاتا ہے۔ تو ان دونوں ٹیموں کو اسٹیج پر بلاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسی تیاری کر کے آئے ہیں۔ سوال و جواب ہوں گے ناظرین، کچھ سوال آپ سے بھی ہوں گے جو گھر بیٹھے آپ نے دینے ہیں جواب، اور یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال بھی ہوں گے، ان کو بھی تحائف تقسیم کریں گے۔ آئیے دونوں ٹیموں سے عرض کرتے ہیں کہ منچ پر تشریف لائیں، پتوکی کے اسلامی بھائی اور چکوال کے اسلامی بھائی۔ ایک ہے مرحلہ جستجو لا جواب دیں گے سارے جواب، جستجو لا جواب دیں گے سارے جواب، عزم کا چڑھ کے دل میں نگینا چلو۔ جناب دائیں طرف ہیں پتوکی کے اسلامی بھائی، پہلے ان کے نام پوچھیں گے اور پھر ان کے کام پوچھیں گے، کرتے کیا ہیں، کیا مصروفیات ہیں، اپنے بارے میں بتائیے۔ میرا نام محمد زمان ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد یوسف ہے، اور بیسیکلی میری رہائش حبیب آباد کے گاؤں 41 سے ہے، اور میں جامعۃ المدینہ ارنالہ خرد کے درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں، اور میری سیکشن پتوں کی ٹیم سے ہوئی ہے۔ کیا بات ہے، رنالہ خرد، ویسے ہی نام مشکل ہے، وہاں جامعۃ المدینہ، اور گاؤں کا نام کیا بتایا؟ 41AL اس میں بتائیں۔ 41AL 41AL، اچھا یہ نام چھوٹا سا چک ہوگا میرا خیال ہے اس کے۔ 4 چک۔ کیا بات ہے جناب، کہاں سے کہاں پہنچے ہیں، ایک چک جس کا نام بھی نمبروں کے ساتھ ہے، وہاں سے ایک طالب علم ماشاءاللہ درس نظامی کرنے پہنچے، اور وہاں سے آج مدنی چینل پر آج ہو سکتا ہے لاکھوں کروڑوں اس نوجوان اس اسلامی بھائی کو دنیا دیکھ رہی ہوگی۔ اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کو سلامت رکھے، جو اس طرح کے چک سے گاؤں گوٹھوں سے اسلامی بھائیوں کو اٹھا کر عالم دین بنا رہی ہے۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد احسن رضا اتاری، میرے والد صاحب کا نام محمد عبدالرؤف اتاری ہے۔ بیسیکلی میرا تعلق گاؤں تیرت سے ہے، اور میں جامعۃ المدینہ چھانگا مانگا کے 4تھے سال کا طالب علم ہوں۔ کیا بات ہے، چھانگا مانگا کا نام بھی آ گیا ہے جناب، بچپن سے یہ نام سن رہے ہیں، آج وہاں کا بندہ بھی سانو مل گیا ہے۔ چلیں جناب دیکھتے ہیں چھانگا مانگا والے کیسی تیاری کر کے آئے۔ تیسرے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام محمد عثمان یوسف ہے، میرے والد صاحب کا نام نعمت علی ہے، اور میں بلیر چک نمبر 46 گاؤں تحصیل پتوکی میں رہتا ہوں، اور میں دارالعلوم جامعہ غوثیہ عیدگاہ پتوکی، جامعہ مسجد مرکزی مسجد مینارہ رضا پتوکی میں درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں۔ کیا بات ہے، ان کا تعلق بھی ایک چھوٹے سے علاقے سے ہے، مگر ماشاءاللہ سنی عاشقان رسول کے جامعہ سے ان کا تعلق ہے۔ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ دعوت اسلامی مدنی چینل یہ تمام عاشقان رسول کا، تمام سنی عاشقان رسول جو علماء ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ ناظرین دیکھتے ہیں پتوکی میں ہونے والا آڈیشن کیسے یہ اسلامی بھائی سلیکٹ ہوئے، اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 16 کا یہ کاروان مختلف شہروں سے ہوتا ہوا آج پہنچ چکا ہے دا سٹی آف فلاور پتوکی میں۔ اعلیٰ حضرت
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلی کتاب کس عمر میں لکھی؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے سب سے پہلی کتاب 8 سال کی عمر میں لکھی۔ کر لو وظیفہ نام محمد، بولو جو چاہو دونوں جہاں کی، اپنے رضا کے قربان جاؤں۔ جس نے سکھایا نام محمد۔ جی ناظرین، ہم میری بائیں طرف چکوال کے اسلامی بھائی ہیں، آئیے ان سے ان کا تعارف لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حبیب الرحمان اتاری ہے بن علامہ قاری محمد ظہیر۔ میں جامعۃ المدینہ چوا چوک چکوال میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبید رضا اتاری ہے، والد صاحب کا نام بشیر احمد اتاری ہے۔ میں مرکزی جامعۃ المدینہ میاں والی میں درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں اور میری سلیکشن چکوال ٹیم میں ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسیب ہے اور میرے والد کا نام محمد حنیف ہے۔ میں جامعۃ المدینہ چوا چوک درجہ 2nd ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں چکوال کے اسلامی بھائیوں کی سلیکشن کیسے ہوئی، آڈیشن کیسے ہوا، کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں پنجاب کے شہر چکوال میں۔ بچے اور بچوں کے نام رکھتے وقت کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ بچے اور بچوں کے نام انبیاء کرام، صحابہ کرام اور بزرگان دین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموں پر، اور بچیوں کے نام صحابیات اور ولیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموں پر رکھے جائیں تاکہ ان سے برکتیں نصیب ہوں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دی برسانے والے۔ ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو چھٹا سلسلہ ہوا اس میں کون سی ٹیم آگے بڑھ گئی، کون سی ٹیم پیچھے رہی، آئیے کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ مقابلہ بڑھتا جا رہا ہے، سیزن 16 ہے اور الحمدللہ آج 6ٹی ایپیسوڈ ہے۔ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کے بعد اپنے تمام مال کا کیا کیا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد اپنا سارا مال لا کر قریش کے سرداروں کو جمع کر کر ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ آج سے یہ میرا مال سارا حضور کا ہے، چاہیں تو اس میں سے سب کچھ لوٹا دیں، چاہیں تو اپنے پاس رکھ لیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان ہے، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا۔ جواب درست دے دیا ہے، بالکل برابر نمبر ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا تھا۔ صحیح۔ سترہ کم از کم 1 ہاتھ اونچا اور انگلی برابر موٹا ہونا چاہیے۔ صحیح۔ جنت المعلا مدینے کے قبرستان کا نام ہے۔ غلط۔ پیارے آقا نے سفید رنگ کا امامہ شریف بھی باندھا ہے۔ صحیح۔ شب قدر 27 رجب المرجب کو ہوتی ہے۔ غلط۔ اللہ اکبر، پانچوں کے 5 صحیح جواب دے دیے۔ اللہ، یہ دونوں ٹیمیں آج ہمیں تھکا دیں گی، ایک بھی غلطی نے مقابلے سے باہر کر دے گی۔ 5 گانا نماز شب معراج میں فرض ہوئی۔ صحیح۔ پیارے آقا کی مشہور کنیت ابو القاسم نہیں ہے۔ غلط۔ حضرت عثمان غنی نے 63 سال کی عمر مبارک پائی۔ غلط۔ حضرت علی متمم الاربعین ہیں۔ صحیح۔ میرات المناجی کی 4 جلدیں ہیں۔ غلط۔ اللہ اکبر جناب، 5 انہوں نے سوال ان سے کیے گئے۔ ناظرین اگر یہ 5 صحیح ہیں تو مقابلہ برابر ہو جائے گا، ایک غلطی بھی کی تو مقابلہ دوسری ٹیم جیت جائے گی۔ اس کا جواب کیا ہے؟ سارے کے سارے صحیح جواب دیے مگر آخری اسلامی بھائی سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ دونوں وال اتنے قریب ہیں تو آج کا مقابلہ نارووال والے نہیں، ساہیوال والے جیت گئے ہیں۔ نارووال والوں کو انشاءاللہ موقع ملے گا۔ جی ناظرین یہ بھی ہو گیا، اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی سوال کرنے کی، مگر اس سے پہلے باری ہے مدنی چینل کے ناظرین سے سوال کرنے کی۔ بتائیے عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی کا مزار شریف کہاں ہے؟ آپ نے بتانا ہے۔ اور جناب کوئز اپلیکیشن کا سوال جو آپ نے ذہنی آزمائش کی کوئز اپلیکیشن کے ذریعے دینا ہے کہ کس رات کی فضیلت صراحتاً قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے؟ 4 آپشن ہیں: شب معراج، شب جمعہ،
शब इतवार या शब कद्र, 4 में से एक सही जवाब है। आपने क्विज एप्लीकेशन पर जाकर उसका जवाब देना है। और हाँ, अपनी आईडी याद कर लीजिएगा, क्योंकि आखिर में जो कुरानदाजी होगी उसमें आपकी आईडी के जरिए आपको बताया जाएगा कि किसका नाम निकला है। तो नाज़रीन, ये भी हो गया। अब बारी है, हम चलते हैं सेगमेंट्स की तरफ और देखते हैं कि आज किस किस मुकाबले में कौन कौन से सेगमेंट शामिल हैं। जी, भी जीत है लेके गर्दर पे तुम चाक सीना चलो, सीना चलो, ज़हनी आज़माइश देखो। जनाब, इल्म नूर है, इश्क के बोल, सबसे आखिरी नबी, क्या आया क्या गया, नामों की दुनिया, जुमला दुरुस्त कीजिए, सफर है मगर अकेले। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि जनाब कुरानदाजी क्यों नहीं हुई जो पिछले प्रोग्राम में सवाल किया गया था। आज दोनों कुरानदाजियां सिलसिले के आखिर में आप देखेंगे और इंशाल्लाह उसको हम शामिल करेंगे। जनाब, चलते हैं इल्म नूर है सेगमेंट की तरफ। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। पहला सवाल करेंगे पत्तों वालों से। जो इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हैं, हर सही जवाब पर बाआवाज़ बुलंद क्या कहेंगे? एक औरत ने इमाम आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में अपने बच्चे की क्या शिकायत की और इमाम आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने क्या किया? मेराज जब इसको मुर्शिद कहे चल मदीना चलो, चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आबगीना चलो, इल्म का नूर है तुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक औरत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िर हुई कि एक औरत ने इमाम आज़म रहमतुल्लाह की बारगाह में अपने बच्चे की शिकायत की कि वो गुड़ बहुत खाता, आप उससे समझाएं। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसको 2 हफ्ते के बाद मेरे पास भेज देना। जब आया तो आपने उसे समझाया, उसने कहा मैं आपकी बात समझ चुका हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे 2 हफ्ते के बाद क्यों बुलाया? तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैं खुद गुड़ का शौकीन था, पहले खुद तरक किया फिर तुम्हें नसीहत की, अगर मैं खुद न छोड़ता तो तुम भी मेरी बात पर अमल न करते। क्या खूबसूरत बात है। खुद वो काम कर रहे थे तो पहले अपने आप को उस चीज़ से रोका, 2 हफ्ते बाद बुलाकर नसीहत की। यहाँ मुबल्लिगीन के लिए, दीन का काम करने वालों के लिए बड़ी नसीहत है कि जनाब मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। आप दावत इस्लामी का मदनी मकसद देखें कितना प्यारा है जो अमीर अहले सुन्नत ने हमें अता फरमाया कि अपनी इस्लाह करेंगे तो ज़बान में असर भी होगा, इंशाअल्लाह तासीर भी होगी और दिल बदलते चले जाएंगे। आज अमीर अहले सुन्नत की बात सुनकर लाखों लोग क्यों अमल करते हैं कि सुबहान अल्लाह वो बाअमल है। अल्लाह इन बुजुर्गों के सदके हमें भी बाअमल बना दे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कितने अंबिया किराम ने उम्मत मुहम्मदिया में दाखिल होने की दुआ की? सिलसिले के हजारों तलबगार थे, सब्ज गुंबद के आंखों में अनवार थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने उम्मत मुहम्मदिया में दाखिल होने की दुआ की। सुभान अल्लाह, 12 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने उम्मत मुहम्मदिया में दाखिल होने की दुआ की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब, सख्त दिल का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सख्त दिल इंसान को रब से दूर कर देता है। सख्त दिल इंसान को खुदा से दूर कर देता है। अल्लाह हमें सख्त दिली से बचाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कमाले मोहब्बत के सबब किस नाम से पुकारा करते थे? जुस्तुजू लाजवाब देंगे सारे जवाब, अज़्म का चढ़ के दिल में नगीना चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कमाल मोहब्बत के सबब हुमैरा के लफ्ज़ से पुकारा करते थे। हुमैरा उस औरत को कहते हैं जिसका रंग बहुत सुर्ख हो। क्या बात है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुरान पाक सुनकर क्या कैफियत हुआ करती थी? बरकतें और भी इसकी तुम लूट लो, बरकतें और भी इसकी तुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की कुरान पाक सुनकर अक्सर ये हालत होती कि आप बेहोश हो जाया करते थे और आप अक्सर फरमाया करते थे काश उमर पैदा ही ना होता। अल्लाह अकबर। वो हज़रत उमर जिनके बारे में नबी पाक फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता,
नबी पाक फरमाते हैं, अब गौर कीजिए, कोई नबी नहीं आना है, लेकिन हज़रत उमर का मर्तबा कैसा है? मगर हज़रत उमर का हालत यह है, उनका खौफ खुदा का आलम यह है कि आप कुरान बाज़ुका सुनकर बेहोश हो जाया करते और फरमाते कि काश उमर पैदा ही ना हुआ होता। हज़रत उमर के खौफ खुदा के सदके अल्लाह हमें खौफ खुदा का ज़र्रा नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का निकाह किन से हुआ? ये हज़रत आदम की औलाद में से हैं, बताइए इनका निकाह किन से हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। हज़रत बैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब जनाब ऑप्शन वाले सवाल हैं, जिसमें आप ऑप्शन लेंगे तो 1 नंबर मिलेगा और ऑप्शन के बगैर जवाब देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने पहला खुतबा जुमा किस सने हिजरी में दिया? ऑप्शन लेना चाहते हैं या बगैर ऑप्शन के जवाब देंगे? गलत जवाब देंगे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। ऑप्शन लेंगे। 1 हिजरी, 2 हिजरी या 3 हिजरी? 2 हिजरी। 1 हिजरी, 2 हिजरी, 3 हिजरी। आपने कहा 2 हिजरी, ये जवाब दुरुस्त नहीं है। सही जवाब है 1 हिजरी। नबी पाक ने पहला खुतबा जुमा 1 हिजरी में दिया। अब इनका कसूर नहीं है क्योंकि इनके सिलेबस में नहीं था, अचानक ये सवाल आता है, अब नसीब हो कि वो जवाब पता हो कि नहीं। जनाब हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह तआला का मज़ार कहाँ है? जवाब देंगे या ऑप्शन लेंगे? सवाल एक बार दोबारा पढ़ें। हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह तआला का मज़ार कहाँ है? ऑप्शन मीरपुर खास, खैरपुर या भिट शाह? भिट शाह। भिट शाह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 1 नंबर मिलेगा जनाब। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किस सहाबी के लिए सूरज को लौटा दिया था? ऑप्शन लेंगे या जवाब देंगे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए। मौला अली शेर खुदा करबल्लाहु ताला वजुल करीब। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लगता है यहाँ मौजूद हाजरीन कुछ थक गए हैं। आवाज़ बुलंद कहिए ना, क्या कहेंगे? ये हुई ना बात जनाब। जन्नत में किसको कुन्नियत के साथ पुकारा जाएगा? खौफ रब का है दिल में बसाए हुए, खौफ रब का है दिल। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। क्या बात है, बगैर ऑप्शन के जवाब दिया है और बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दिया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में कुन्नियत के साथ पुकारा जाएगा। ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ नाजरीन। स्कोर बोर्ड की तरफ चलने से पहले हम यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से इंशाल्लाह सवाल जवाब पूछेंगे। जी चलें, सवाल जवाब भी पूछेंगे और दुरुस्त जवाब होने पर इंशाल्लाह तोहफा भी पेश करेंगे। पहला सवाल तो ये है, वो कौन सी मस्जिद है जिसमें नमाज पढ़ना उम्रे के सवाब के बराबर है? बड़ा आसान सवाल कर लिया है सैयद साहब ने। चलें आप खड़े हो जाएं भाई। मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब, माशाल्लाह। मस्जिद कुबा कहाँ है? मदीने। क्या माशाल्लाह। और इस्लाम की पहली सबसे मस्जिद कौन सी है? मस्जिद कुबा। क्या बात है भाई। अल्लाह इस मदनी मुन्ने को, इनके वालिदैन को, घर वालों को, सबको मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। एक सवाल और करेंगे इंशाल्लाह हम, और वो सवाल ये है, बताइए काबे का तवाफ़ तो बहुत सारे लोग करते हैं, परिंदे भी हमने करते हुए देखे हैं, मगर वो कौन सी बेजान चीज़ है जिसने खाना काबा का तवाफ़ किया है? बेजान। ये भी जवाब बच्चे देंगे। वाह भाई वाह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। किश्ती नूह अलैहिस्सलाम। इनका जवाब भी दुरुस्त है। इन्हें भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तोहफा पेश किया जाएगा। क्या बात है। चले जनाब, सवालों जवाब भी हो रहे हैं, नंबर भी मिल रहे हैं। आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 8 नंबर है पत्तोकी के और 9 नंबर है चकवाल वालों के। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है इश्क के बोल। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। नाजरीन अब वक्त हुआ है दोनों टीमों के 5-5 अशार सुनने का। पहला शेर सुनेंगे पत्तोकी वालों से। तेरा सितम ज़दा आंखों ने क्या बिगाड़ा था? चश्मा जारी है कुरान के नूर
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا، یہ کیا سمائی کے دور ان سے وہ جمال کیا۔ یہ کیا سمائی کے دور ان سے وہ جمال کیا۔ ناظرین یہ کمال کا کلام ہے اعلیٰ حضرت کا، اپنے آپ سے ہی بات کر رہے ہیں کہ مدینہ چھوڑ کر کیوں آ گئے۔ اے ظالم نفس، تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا کہ وہ مدینے کا جلوہ، وہ مدینے کی بہاریں اس سے دور کر دیں۔ اللہ بار بار ہمیں مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا، تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا، یہ کیا سمائی کے دور سے وہ جمال کیا، یہ کیا سمائی کے دور سے وہ جمال کیا۔ چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل، اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا۔ اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل، چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل، اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا، اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا۔ حضور ان کے خلاف ادب تھی بے تابی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور ان کے خلاف ادب تھی بے تابی، میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا۔ میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کنارے خاک مدینہ میں راحتیں ملتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنارے خاک مدینہ میں راحتیں ملتی، دل حزین تجھے اشک چکیدہ ہونا تھا۔ دل حزین تجھے اشک چکیدہ ہونا تھا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہوں، درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے۔ درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہوں، گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہوں، درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے، درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے۔ حرمان نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں۔ حرمان نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں۔ جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حرمان نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، حرمان نصیب ہوں تجھے
जन्नत है उनके जलवा से जूयाए रंगो बू। क्या खूबसूरत शेर है नादरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत है उनके जलवे से जो याए रंगबू, ए गुल हमारे गुल से है गुल को सवाल गुल। क्या बात है, आला हजरत भी कमाल करते हैं। ऐसा लगता है कि अल्फाज बारगाह आला हजरत में हाजिरी देते थे। जरा इस शेर को समझिएगा। जन्नत का जो जलवे है ना, उसकी जो खुशबुएं हैं, उसके जो रंगो रोगन है, इसकी बरकत किसकी है? फरमाते जन्नत है उनके जलवों से जूयाए रंगो बू, यानी आका के जलवों से जन्नत मुश्ताक है कि उनकी बरकतें ले और उसकी रंगो रूप में उसकी खूबसूरती में इजाफा हो। अगला जो मिसरा है ना, अगली लाइन है, 4 बार लफ्ज गुल इस्तेमाल किया है। ए गुल हमारे गुल से है गुल को सवाले गुल। अब जरा समझिएगा, आला हजरत जो है कह रहे हैं कि ए जन्नत, यानी जन्नत वो अजीम शय है, जन्नत वो बाग है, यानी आला हजरत कह रहे हैं कि ए गुल हमारे गुल, यानी हमारे आका से है गुल, यानी जन्नत को क्या चाहिए? गुल चाहिए। नबी पाक की खुशबुएं चाहिए। प्यारे आका के बाग से कुछ फूल चाहिए कि जन्नत खूबसूरत हो जाए। ए गुल हमारे गुल से है गुल को सवाले गुल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जन्नत है उनके जलवे से जो याए रंगो बू, ए गुल हमारे गुल से है गुल को सुवाले गुल, ए गुल हमारे गुल से है गुल को सुवाले गुल गुल। उनके कदम से सिलआए गाली हुई जिना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाह मेरे गुल से है जाहो जलाल गुल। वल्लाह मेरे गुल से है जाहो जलाल गुल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उनके कदम से सिलआए गाली हुई जिना, उनके कदम से सिलआए गाली हुई जिना। वल्लाह मेरे गुल से है जाहो जलाल गुल। वल्लाह मेरे गुल से है जाहो जलाल गुल। सिखाया है ये किस गुस्ताख ने आईना को या रब। सिखाया है या किस गुस्ताख ने आईने को यारब, नज़ारा रुए जाना का बहाना करके हैरत का। नजारा रुए जाना का बहाना करके हैरत का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इधर उम्मत की हसरत पर उधर खालिक की रहमत पर। इधर उम्मत की हसरत पर उधर खालिक की रहमत पर, निराला तौर होगा गर्दिशे चश्मे शफाअत। क्या बात है, कमाल का शेर है। क़यामत के दिन का मंजर है। उम्मत हसरत में होगी, उम्मत परेशान होगी, उम्मत तकलीफ में होगी और खालिक की रहमत भी बरस रही होगी। तो नबी पाक कभी उम्मत की हसरत देख रहे होंगे, कभी खालिक की रहमत देख रहे होंगे और खालिक की रहमत के सदके प्यारे आका उम्मत की शफात कर रहे होंगे। मगर ये देखने में आंखें को घूमती है ना, गर्दिशे नजर की गर्दिश हो रही होती है। एक तरफ उम्मत परेशान है, एक तरफ खालिक रहमान है। तो जो गर्दिश है इस नजर की, तो आला हजरत कहते हैं इधर उम्मत की हसरत पर उधर खालिक की रहमत पर निराला तौर होगा गर्दिशे चश्मे शफाअत का। जो शफाअत वाली नजर है ना नबी पाक की, वो ऐसी गर्दिश कर रही होगी कि उम्मत परेशान है, खालिक मेहरबान है, नबी पाक शफी रोज़े माशर हैं, इंशाअल्लाह सबकी शफाअत फरमाएंगे। इधर उम्मत की हसरत पर उधर खालिक की रहमत पर। इधर उम्मत की हसरत पर उधर खालिक की रहमत पर। निराला और होगा गर्दिशे चश्मे शफाअत का।
یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے اشعار سنتے ہیں. بڑا پیارا کلام ہم نے بیچ میں اس کے اشعار پڑھے. جی جی یہاں پر بھی سنتے ہیں, مگر ناظرین سے پہلے ہم آپ سے کچھ سنیں گے. جی ابھی آپ نے ٹیموں سے سوالات جو پوچھے ہیں عشق کے بول میں, اس میں ایک شعر ایسا تھا جس میں لفظ 4 مرتبہ گل آیا. ہم آپ سے ایسا شعر پوچھ رہے ہیں, شعر لکھنے والے ہیں مولانا حسن رضا خان, اور انہوں نے ایک شعر میں 4 مرتبہ لفظ کیا یہ استعمال کیا ہوگا, یہ آپ نے بتانا ہے. آپ نے بھی 4 بار پوچھا, ہم بھی آپ سے 4 بار پوچھ رہے ہیں. آپ نے گل پوچھا, ہم آپ سے کیا یہ پوچھنا ہے. گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا کیا ہوگا, کیا بغیر کیا ہوگا. سبحان اللہ. برادر اعلیٰ حضرت ہے نا, کمال کر دیا اس شعر میں. اب اس کو ذرا سمجھئے بھی, شاعری کی دنیا کا ون آف دا ماسٹر پیس ہے یہ, شاہکار شعر ہے. فرماتے قیامت کے دن نبی پاک شفاعت فرمائیں گے نا, کرم فرمائیں گے, تو ہوگا کیا بغیر کیا, یعنی جو ہم نے گناہ کیے ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے, بے کیے ہو جائیں گے. نہیں کیا ہے حالانکہ, مگر وہ بے کیے ہو جائیں گے. اچھا نیکیاں تو کی نہیں ہیں, مگر اللہ پاک جب جس پر رحمت فرمائے گا نا تو اس کے گناہوں کو ہی نیکیوں سے بدل دے گا. تو جو بے کیا ہوگا, جو کیے نہیں ہیں وہ کیا ہو جائے گا, یعنی گناہ ہی نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے. تو کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. اللہ مولانا حسن رضا خان صاحب کے صدقے ہمارے ساتھ قیامت کے دن ایسا ہی معاملہ فرما دے, ہمارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں. سبحان اللہ. چلیں جناب, ماشاءاللہ. چلیں اب آپ کی باری ہے. ہم نے کلام شامل کیا تھا اور اس کا بڑا ہی کمال کا شعر ہے, تقریباً سبھی اسلامی بھائی کو یاد ہوگا. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. آج بابو تھوڑا بڑوں کی طرف بھی جائیں. جی جی بڑوں کی طرف جا رہے ہیں ہم. جی. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. جی. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں, حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. جواب درست دے دیا ہے. انہیں انشاءاللہ غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے. چلے بھائی نعت کو سنائے اس کو. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, ہم نے ابھی عشق کے بول میں اس کے کچھ اشعار شامل کیے, اس کا مقطع سنا دیجئے. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت شعر ہے. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل, کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. کیا خوبصورت استغاثہ ہے کہ حضور آپ نے جن امام حسن اور حسین کو اپنے پھول کہا, جنتی نوجوانوں کے سردار کہا, رضا پر ایسا کرم کر دیں کہ رضا کے اوپر جو بوجھ ہے قیامت کے دن پھولوں کی طرح ہلکا ہو جائے. کیجے رضا کو حشر میں خندہ یعنی مسکراتا ہوا, کیسا مثال گل, جیسا پھول ہلکا پھلکا ہوتا ہے. یا رسول اللہ مجھے میرے کاندھوں سے بوجھ اتر جائے اور بلا حساب جنت میں داخلہ مل جائے. جواب درست دے دیا ہے. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول گئے, کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل, کیجے
ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ नाजरीन, आपकी कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी। मेरा नाम मोहम्मद अहमद मदनी है। मैं नवा शहर से गल करेंदा पिया। सोने सोने अब्दुल हबीब चाचू, तुसा सानू बड़े चंगे लगदे हो। साडे घर आलियां 10,000 वारी दरूद पाक पढ़िया, एदा साले सवाब तुहाडे मिल्क कीता। जज़ाकल्लाह। ए तुलसी सानू बहुत अच्छा तोहफा दिता, तुहाडी बड़ी मेहरबानी। चले जनाब अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम अली रज़ा अतारी है, मैं गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश बहुत अच्छा लगता है। हम सब घर वाले बहुत शौक से देखते हैं। माशाल्लाह ज़हनी आज़माइश का कलाम बहुत प्यारा है। बहुत शुक्रिया। हाँ, देखते रहिए इस कलाम को। आप YouTube अब्दुल हबीब अतारी के ऑफिशियल अकाउंट से आप देख भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। आइए नाज़रीन चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सबसे आखिरी नबी। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट, अकीदा खत्म नबूवत को मजीद मजबूत करने वाला, इश्क रसूल में मजीद इजाफा करने वाला सेगमेंट है सबसे आखिरी नबी। सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों कांधों के दरमियान क्या लिखा हुआ था? तुम अगर चश्मे भी ना चलो, चश्मा जारी है कुरान के नूर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाबी रसूल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों कंधों के दरमियान में लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन, यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। मोहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। ये कहाँ लिखा था? दोनों कांधों के दरमियान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिखा है। सुभान अल्लाह, क्या शान है हमारे आका की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कब्र में फरिश्ते किस शख्स के मुतालिक कहेंगे कि तूने सच कहा? से आया है, चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र में फरिश्ते से मुर्दे से फरिश्ते सवाल करेंगे कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरे नबी कौन है? वो कहेगा मेरा रब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल है जिसका कोई शरीक नहीं, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वो आखिरी नबी हैं। फरिश्ते कहेंगे तूने सच कहा। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि जब फरिश्ते हमसे सवाल करें हम भी ऐसे ही जवाब दें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बरोज़े क़यामत अव्वलीन व आखिरीन नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर क्या अर्ज़ करेंगे? की है मीरास इल्म बिलियकी अंबिया, की है मीरास इल्म ढूंढने दरसगाह में दफीना चलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़े क़यामत अव्वलीन व आखिरीन मेरी बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ करेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं, आप हमारी शफाअत कीजिए। क्या बात है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है नाजरीन। कितनी वाज़ेह दलील है खत्म नबूवत की कि खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अव्वलीन व आखिरीन मेरी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करेंगे हुजूर आप अल्लाह पाक के रसूल और खातमुल अंबिया हैं, यानी आखिरी नबी हैं, हमारी शफाअत फरमाइए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात शरीफ में उम्मत मुहम्मदिया के मकाम के मुतालिक पढ़ा तो अल्लाह पाक की बारगाह में क्या अर्ज़ की? आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो ज़रा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात शरीफ नाज़िल फरमाई तो आपने उसे पढ़ा तो इसमें इस उम्मत का जिक्र पाया तो आपने अल्लाह पाक की बरगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह पाक मैं उसमें इस उम्मत का जिक्र पाता हूँ जो ज़माने में सबसे आखिरी और मरतबे में सबसे पहली है, तू इसको मेरी उम्मत कर दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। सुभान अल्लाह। इस उम्मत के फ़ज़ाइल पिछली किताबों में लिखे हैं कि आने में आखिरी उम्मत है, फजीलत में पहली उम्मत है और अल्लाह ने फरमाया ये मेरे आखिरी नबी अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए मिलकर अपने अकीदे की मजीद मजबूती के लिए और इसकी गूंज डालने के लिए मिलकर नारे लगाएंगे मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी शाह हर दो सरा
عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی عقیدہ ہے عطار کا سب سے آخری اوصاف تو سب نے پائے گئے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے گئے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا جولا کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب ایک بار پھر چلتے ہیں ایک اور سلسلے میں شامل کرتے ہیں. احمد رضا طارق کشمیر سے عرض گزار ہوں. ماشاء اللہ الکریم سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 16 اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. اللہ پاک دونوں ٹیموں کو کامیابیاں عطا فرمائے. میرے لیے میرے گھر والوں کے لیے حاضری مدینہ کی دعا فرما دیجیے. اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. ناظرین چلتے اسکور بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جس کا دلچسپ ہر ایک ہے مرحلہ جستجو لاجواب دیں گے. 22 ستمبر ہے پتوکی کے, 23 ستمبر چکوال والوں کے. اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کیا آیا کیا گیا. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جناب پتوکی والوں کی باری ہے. غور سے دیکھنا ہے. چند سیکنڈ تک اسکرین پر کچھ رہے گا, کچھ چلا جائے گا, کچھ آ جائے گا. جو آیا ہے وہ بتانا ہے. اگر صحیح جواب ہوا تو 2 نمبر اور پھر اسی سے متعلق انشاءاللہ کچھ سوالات بھی ہوں گے. دکھائیے جناب پتوکی والوں. تم بھی بھر لو ذرا فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو. عشق مرشد میلے فیض احمد رضا نیل دل کا دھولے بحر غوث الورا. برکتیں کون سی کتاب ہے جو ایڈ ہو گئی ہے جی مائک پہ بتائیں جی. جنتی زیور. جنتی زیور جواب بالکل درست دے دیا ہے. اچھا جناب کتاب تو صحیح پہچان لی ہے. اب میں اس کتاب کا تعارف بیان کروں گا. مدنی چینل کے ناظرین آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں کیونکہ اس میں بہت برکتیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن انہوں نے بہت غور سے سننا ہے کیونکہ اسی سے متعلق ان سے سوال ہوں گے. جنتی زیور. انسان کی اصلاح دین اسلام کا اولین مقصد ہے. مرد و عورت کی حیثیت اس اعتبار سے ایک سی ہے, بلکہ شریعت اسلامیہ نے خواتین کے حقوق بالتاکید ارشاد فرمائے کیونکہ عرصہ دراز سے یہ صنف نازک ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی. لیکن اسلام نے پہلی مرتبہ اعلان کیا کہ جس طرح مرد کے حقوق عورت پر ہیں اسی طرح عورت کے حقوق بھی مرد پر ہیں. اس کی بھی رائے ہے
اور قانون اس کی رائے کا احترام کرتا ہے. اسے اپنے والدین، اپنے خاوند، اپنی اولاد کا وارث تسلیم کیا گیا. اس کو ملکیت کے حقوق تفویض کیے گئے. مرد کو بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا. بیٹی کی صورت میں اس کو رحمت قرار دیا. ماں کے روپ میں اس کے قدموں کو جنت کی چوکھٹ سے تشبیہ دی. غرض معاشرے میں اسے وہ عزت اور مقام دیا جس کا اس سے پہلے تصور بھی نہ کیا جا سکتا تھا. اب ایک مسلمان عورت پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ تعلیمات اسلامیہ سے واقفیت و آگہی حاصل کرے، انہیں اپنے ذہن میں وسیع جگہ دے. اس جہان ناپائیدار میں اس کے شب و روز اسی کے مطابق گزریں، کیونکہ اس رزم گاہ حیات میں جیت اسی کی ہے جس نے اپنا جینا مرنا اسلام کے مطابق کر لیا. بحمدہ تعالیٰ اسلامی بہنوں کو اسلامی عقائد و مسائل سے روشناس کرانے کے لیے شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کتاب جنتی زیور ترتیب دی ہے. کتاب کیا ہے؟ اس اسلامی مسائل و خسائل کا ایک بہترین مجموعہ ہے. اس میں زندگی گزارنے سے متعلق تقریباً تمام ہی شعبوں کا تذکرہ ہے، خواہ اعتقادات کا بیان ہو یا عبادات کا، معاملات ہوں یا اخلاقیات. تقریباً سبھی کو موصوف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آسان پیرائے میں اپنی کتاب میں ذکر کر دیا ہے. گویا ایک سلیبس سلیس انداز میں مرتب کر کے اسلامی بہنوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے. اب اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس سے بھرپور استفادہ کریں اور احکام شریعت سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہوں. تو یہ گھر کی خواتین کے لیے شاندار کتاب ہے، اس کو حاصل کریں اور اس میں برکتیں لوٹیں. اب پہلا سوال، دین اسلام کا اولین مقصد کیا ہے؟ دین اسلام کا اولین مقصد کیا ہے؟ علم سے قلب جن کے منور ہوئے، خلق میں ان کے درجے بھی برتر ہوئے، خوف رب کا ہے دل میں بسائے ہوئے، جلدی کریں، رب کا ہے دل میں سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں. انسان کو یا انسانی معاشرے کی تعلیمات سے آگاہی کرنا، مرد کو مرد کے حقوق سکھانا، مرد کے عورت پر کیا حقوق ہیں ان سے آگاہی کرنا، اور عورت کے انسان پر کیا حقوق ہیں ان سے آگاہی کرنا. انسان کی اصلاح دین اسلام کا اولین مقصد ہے. مفہوماً انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں، مگر کیا یہ جواب درست مانا جائے گا؟ کیونکہ لفظ انسان کی اصلاح جو ہے، جو ہم نے بیان کیا تھا، اس کے اندر یہ الفاظ تھے کہ اسلام کا اولین مقصد ہے. 1 نمبر آپ کو دیا جائے گا. باری چکوال والوں کی ہے. اس کتاب میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ یہ عجب ریت ہے، ہار بھی جیت ہے، لے کے گردر پہ تم چاک سینہ چلو، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. اس میں عورت کے حقوق کو بیان کیے گئے ہیں. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مرد اپنی عورت کا حق پہچانے، اس کی عورت کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں عبادات اعتقادات کو مصنف صاحب نے موصوف کر کے ذکر کیا ہے، آسان کر کے ذکر کیا ہے. اس میں زندگی گزارنے سے متعلق تمام ہی شعبوں کا تذکرہ ہے، خواہ اعتقادات کا بیان ہو یا عبادات کا، معاملات ہو یا اخلاقیات. تقریباً سبھی کو موصوف نے آسان پیرائے میں اپنی کتاب میں ذکر کر دیا ہے. آپ کا جواب درست مان رہے ہیں؟ جواب درست دے دیا ہے. اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی. شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اس کتاب میں اسلامی بہنوں سے متعلق کیا کہا گیا ہے؟ اس کتاب کے متعلق اسلامی بہنوں کو کچھ کہا گیا ہے. اسلامی بہنوں کو کچھ آخر میں کہا گیا تھا جو ہم نے بیان کیا تھا. اس کتاب سے اسلامی بہنیں کیا حاصل کریں؟ میں نے اور آسان کر دیا سوال. سوال ایک بار دوبارہ. اس کتاب کے متعلق اسلامی بہنوں کو کیا کہا گیا ہے؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر عورت اپنے مرد کی عزت کرے اور ان کو اصلاحی معاشرے کے متعلق تعلیم دی. اسلامی بہنیں لفظ کہہ کر میں نے ایک بہت قریب آپ کو پہنچا دیا تھا. اس میں جملہ تھا کہ اب اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس سے بھرپور استفادہ کریں اور احکام شریعت سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہوں. آپ سے غلطی ہو گئی ہے جناب. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. بہت غور سے لفظ بہ لفظ سننا ہوتا ہے. اتنا آسان نہیں ہے کہ ابھی بیان ہو اور سارا یاد ہو جائے. لیکن جناب اب اگلا کیا آیا کیا گیا چکوال والوں نے پہچاننا ہے. اسکرین غور سے دیکھیں گے اور پہچانیں گے کیا آیا کیا گیا. یہ اب کچھ ٹائٹلز ہیں مدنی چینل کے سلسلوں کے. دل کا روشن کرے آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ اشارہ نہیں کریں گے. سلسلے کے محفل نعت. جناب کیا یہ جواب درست ہے؟ سلسلے دکھائے گئے اور پھر چینج کر دیا گیا بہت جلدی سے.
कितना गौर से देखा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है। ये सिलसिला बड़ा प्यारा इश्क़ रसूल बढ़ाने वाला सिलसिला है नाजरीन, जिसमें आपके ज़ौक़ में इजाफा होता है और बेहतरीन नाते होती हैं और दावत इस्लामी का एक अंदाज़ है। तो ये सिलसिला ज़रूर देखा करें। अल्लाह पाक मदनी चैनल की बरकतें हमें नसीब फरमाए। नाजरीन चलते हैं हमारे स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। अगर चश्मे भी ना चलो, चश्मा जारी है। 26 नंबर है पत्तोकी के, 28 नंबर है चकवाल वालों के। अगला सेगमेंट जो हमें नामों के बारे में आगाही देता है, बताता है कि किस किस नाम के क्या माना है और क्या निस्बत है, क्योंकि सेगमेंट का नाम है नामों की दुनिया। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। अब नामों की दुनिया सेगमेंट के लिए दोनों टीम से एक एक इस्लामी भाई आगे आएंगे और 2 मिनट का टाइम होगा। नाम देखने हैं और हमें बताने हैं कि इसका माना क्या है, इसकी निस्बत क्या है। एक एक इस्लामी भाई आ जाएं, पतोकी वाले इस्लाम में वहां पहुंच जाएं और चकवाल वाले भाई इस बोर्ड पर आ जाएं। जी जरा बोर्ड ओपन कीजिए। हम पहले नाजरीन को बताते हैं कि आज क्या क्या नाम है जिनके इन्होंने माना बताने हैं। बेटा आप थोड़ा सा साइड पे होंगे जी। मुश्किल नाम है दामिग, नकी, शहीर, जफर और गयास। अब आएंगे हम इधर जनाब। हिब्बान, खब्बाब, खुबैब, तहिया, वारिस। अब देखना यह है कि कैसे ये इनके नामों के आगे माना भी लगाते हैं, निस्बत भी लगाते हैं। 2 मिनट का टाइम है, वक्त शुरू होता है अब। मछलियाँ जिनको दे मगफिरत की दुआ और आका करे वारिसुल अंबिया, बिलियकी अंबिया की है मीरास इल्म, बिलियकी जनाब की है मीरास इल्म। दोनों टीमों के इस्लामी भाई नामों के आगे माना भी लगा रहे हैं, निस्बतें भी लगा रहे हैं। अल्लाह करे कि हम भी अपने बच्चों के नाम बुजुर्गान दीन, अंबिया किराम, सहाबा किराम, साहबियात इनके नाम पर रखें और उनकी बरकतें हासिल करें। तलाश जारी है। नूर है इश्क के बोल भी, फिर अकेले सफर, जोश भी होश भी, कुछ मुकम्मल नहीं, कुछ गलत, कुछ सही, कुछ मुकम्मल। टाइम गुजरता जा रहा है, गलत कुछ सही, 1 मिनट बाकी है। तुम बाकरी ना चलो। जनाब पत्तोकी और चकवाल के इस्लामी भाई आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो। एक फूलों की वजह से मशहूर है, एक रेवड़ियों की वजह से मशहूर है। देखें किसको घर जाने पर फूल मिलते हैं और किसको रेवड़ियां मिलती हैं। लेकिन अगर पीछे रह जाएं तो कुछ और मत दीजिएगा जनाब। कितने सेकंड रह गए हैं? तकरीबन 25 सेकंड रह गए हैं जनाब। एक बार चेक कर लें। चकवाल वालों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, पत्तोकी वाले तलाश कर रहे हैं। सेकंड्स खत्म होते जा रहे हैं, 15 सेकंड रह गए जनाब, जल्दी कर लें पत्तोकी वालों। 5 4 3 2 1 और जनाब पत्तोकी वाले अब रुक जाएंगे। अब पहले बारी है यहाँ चकवाल वाले भाई ने जो लिखे हैं दामिग, बड़ा यूनिक नाम है। इसके माना बनते बातिल की सरकोबी करने वाला, और शायद बहुत सारों को आज पहली बार पता चलेगा कि ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम है। यानी बातिल की सरकोबी करने वाला जो है, बातिल को गोया समझे हरा देने वाला, उस पर उसको गालिब आ जाने वाला, तो ये नबी पाक का मुबारक नाम है। नकी, नकी के माने साफ, खालिस और पाक। और सुभान अल्लाह, ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान का नाम भी है। सुभान अल्लाह। शहीर, ये है शोहरत वाला, और सुभान अल्लाह ये भी नबी पाक का मुबारक नाम है। जफर, इसके माना है कामयाबी, और खलीफा आला हजरत मलिकुल उलमा हजरत मौलाना जफरुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि उनका नाम है। सुभान अल्लाह। गियास, गियास के माना है कसीर बारिश, और सुभान अल्लाह ये भी मेरे आका का नाम है। तो माशाअल्लाह ये चकवाल वालों ने 5 के 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब चलते हैं जनाब पत्तोकी वाले। हिब्बान, हिब्बान ये मिस कर गए, नूरानी चेहरे वाला। जनाब इसके अंदर वो नाम है, ये देखें, ये आपने उठाया नहीं,
یہ نورانی چہرے والا یہاں لگتا جناب، اور اس کے معنی جو ہیں یہ صحابی رسول کا نام ہے. واہ بھائی واہ. تو یہ ایک ان سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن چلے میں اس کو پورا کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اچھی طریقے سے دیکھ لیں، اس کی اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو لے لیں. اچھا، خباب، خباب کہتے ہیں تیز تیز چلنے والے کو. یہاں بھی غلطی ہو گئی ہے، یہ تیز تیز چلنے والا کی بجائے آپ نے یہاں گہرا گھڑا لکھ دیا. خبیب کو گہرا گھڑا کہتے ہیں نا، یہ اس کے معنی ہے، اور اس کے یہ صحابی رسول کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور حبان ہو گیا. خباب کا معنی ہے تیز تیز چلنے والا، تو تیز تیز چلنے والا بھی یہاں ہوگا انشاءاللہ جو آپ کو. جی یہ رہا جناب، یہ تیز تیز چلنے والا. خباب بھی صحابی رسول کا نام ہے، خبیب بھی صحابی رسول کا نام ہے. تحیہ، تحیہ کے معنی سلام یا سلامی کہتے ہیں. یہ بھی آپ سے مسٹیک ہوئی ہے جناب، تو یہ بھی ہم نکال رہے ہیں. اور سلام اور سلامی، تحیہ، تحیہ تو ویسے بھی بیٹا اگر تھوڑا سا غور کرتے تو سلام کو ہی کہتے ہیں نا. اور تحیہ بنت سلمان عالمہ خاتون تھی جنہیں 1,00,000 سے زیادہ حدیثیں یاد تھی. اچھا، پھر وارث، وارث کے معنی بنتے مددگار، حمایتی. اور حضرت سیدنا وارث شاہ صوفی بزرگ ہیں، ان کا نام ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کی آلموسٹ 4 مسٹیکس ہوئی ہیں، تو 2 نمبر ان کے ہم کاٹیں گے. ان کو 3 نمبر دیے جائیں گے. 3 نمبر حاصل کر لیے جناب، اپنی جگہ بیٹھیں گے انشاءاللہ. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، کال دیجئے گا. نام ہے محمد رضا. میں ذہنی آزمائش شوق سے دیکھتا ہوں اور ہر سال دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ، بڑی مہربانی. اللہ آپ کو جلدی جلدی مدینے کی حاضری عطا فرمائے. دونوں ٹیمیں آگے تشریف لے آئیں. چلے ناظرین، اب انشاءاللہ نعت شریف انشاءاللہ مل کر پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مدینے مجھ کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں. مدینے مجھ کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں. غم جہاں سے بچا لے، بہت اداس ہوں میں. مدینے مجھ کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں. مدینے مجھ کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں. غم جہاں سے بچا لے، بہت اداس ہوں میں. غم جہاں سے بچا لے، بہت اداس ہوں میں. کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے. کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. سرکار کبھی تو میں بھی کہوں، میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے. کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے. میرا سوال نہ ٹالے، بہت اداس
पिछले साल तो आका मदीने आया था, मैं पिछले साल तो आका मदीने आया था। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। मैं पिछले साल तो आका मदीने आया था, मैं पिछले साल तो आका मदीने आया था। हुजूर फिर से बुला ले, बहुत उदास हूँ मैं। हुजूर फिर से बुला ले, बहुत उदास हूँ मैं। गमे जहाँ से बचा ले, बहुत उदास हूँ मैं। उदासियों ने मेरे घर पे पैरा डाला है, उदासियों ने मेरे घर पे पैरा डाला है, उदासियों ने मेरे घर पे पैरा डाला है। मुसीबतों से निकाले, बहुत उदास हूँ मैं। मुसीबतों से निकाले, बहुत उदास मदीने काफिले जाते मैं भी आऊँगा। मदीने काफिले जाते हैं, मैं भी आऊँगा। हुजूर कितने ही आते हैं, मैं भी आऊँगा। हुजूर कितने ही आते हैं, मैं भी आऊँगा। मदावारन जो मुसीबत का गए मदीने में, मदावारन जो मुसीबत का गए मदीने में, मुझे भी लोग सताते गए, मैं भी
जाते मैं भी आऊंगा, गुलाम आते जाते हैं, मैं भी आऊंगा, हुजूर कितने आते हैं, मैं भी आऊंगा। माशाअल्लाह, यकीनन करम होगा। इसी तरह पुकारते रहिए, इल्तिजा करते रहिए। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। अल्लाह हमें भी जल्दी जल्दी मक्के मदीने की हाज़री नसीब फरमाए। नाज़रीन, एक कुछ और कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करते हैं। हम सबको आपका ज़हनी आज़माइश बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। एक और कॉल दीजिएगा। माशाल्लाह प्रोग्राम लगा हुआ है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हम पूरी फैमिली बैठी हुई है और ज़हनी आज़माइश जो लगा हुआ है पूरी फैमिली बैठी है, पूरी फैमिली देख रही है, बच्चे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सबको बहुत अच्छा लग रही है। और हमारी वफ़द की दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आपकी हौसला अफजाई का शुक्रिया। एक और कॉल दीजिएगा। प्यारे हबीब भाई, मोहम्मद शकील मेमन अर्ज कर रहा हूँ, कराची के इलाके करीमाबाद से। माशाल्लाह ज़हनी आज़माइश अपनी बहारें लुटा रहा है और हमारा इल्म दीन में इजाफा कर रहा है। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को दिन 25वीं रात से पूरी तरीके से फरमाए। दोनों टीमें हमारी हैं, जो टीम आगे रह जाए पीछे रह जाए कोई मसला नहीं, इल्म दीन में इजाफा हो हमारा। माशाअल्लाह। मैं ये चाहूँगा नाज़रीन, आप जो कॉल्स करते हैं उसमें हमारी तारीफ़ करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, ये बेशक दुआएं भी देते हैं, मगर अगर साथ साथ कुछ नीयतें भी आती रहें, आपकी कॉल से हम सबको फ़ायदा भी हो, कुछ और लोगों को मोटिवेशन हो कि अब मैं माशाअल्लाह अपने बच्चे को दावतुल मदीना में दाखिल करवाऊँगा, या ख़ुद इल्म दीन ऑनलाइन सीखना शुरू कर दूँगा, या अब मैं दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करके इल्म दीन सीखूँगा, दावत इस्लामी के इज्तिमात में आऊँगा, मदनी मुज़ाकरों में आऊँगा। हमारा असल मकसद तो ये है ना कि इस प्रोग्राम के ज़रिए इल्म दीन के शौक़ को बढ़ाया जाए। तो अपनी नीयतों का इज़हार भी हो, आगे बढ़ने का इज़हार हो, तो इंशाअल्लाह सबको मोटिवेशन भी मिलेगी और मज़ीद नाज़रीन भी इंशाअल्लाह इस तरफ सोचने पे मजबूर होंगे। अल्लाह हम सबको इल्म नाफ़े नसीब फरमाए, हम सबकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अब जनाब वक्त हुआ है अब सिलसिले को आगे लेकर चलने का। दोनों टीमें अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। जनाब, अब 2 सेगमेंट बाकी बच गए हैं जो ये फैसला कर देंगे कि कौन सी टीम आगे जा रही है, कौन सी टीम आज पीछे रहेगी। वक्त हुआ है आखिरी 2 सेगमेंट्स का। इससे पहले आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं। जब इसको मुर्शिद कहे चल मदीना चलो, चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आबगीना चलो। अब आखिरी 2 सेगमेंट हैं जो फैसला कर देंगे किस टीम ने आगे जाना है। सेगमेंट का नाम है जुमला दुरुस्त कीजिए। आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। सिर्फ 30 सेकंड हैं और जुमले को दुरुस्त करना है। पहले बारी पत्तों की वालों की है। बताइए जनाब, ये जुमला कैसे दुरुस्त होगा। हदीस पाक है, गौर से देखिएगा, कोई लफ्ज आगे पीछे ना हो। सेकंड्स गुजर रहे हैं, 20 सेकंड हो गए हैं। जिस दिल में ज़रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। जिस दिल, क्या बोला आपने? जिस दिल में ज़रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। हदीस तो आपने ऑलमोस्ट दुरुस्त सुना दी है, के लफ्ज़ बीच से निकाल दिया, इसलिए 2 नहीं 1 नंबर मिलेगा। तो गौर से देखना है, गौर से जवाब देना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चकवाल वालों की बारी है जी। लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, करके अब एक खून और पसीना चलो, चश्मा जारी ये भी हदीस पाक है। चकवाल वालों को सिर्फ 5 सेकंड रह गए हैं, जल्दी करें। मजलूम की बददुआ से बचो क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान एक पर्दा है। अल्लाह, उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। यहाँ तक बिल्कुल दुरुस्त बयान करते करते आखिर में पूरा मफहूम ही गलत कर दिया।
तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन नाज़रीन, इस हदीस से सीखना है, मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि इसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। मजलूम जब बद्दुआ करता है तो फिर जालिम का बेड़ा गर्क हो जाता है। जुल्म से बचना है। जनाब पतोकी वालों की बारी है। ये भी जनाब हदीस पाक है। सिर्फ 5 सेकंड रह गए। अपने बेटे को अच्छा अदब सिखाना। एक बाप के लिए अपने बच्चे को सबसे अच्छा तोहफा अदब सिखाना है। एक बाप का अपने बेटे के लिए सबसे अच्छा तोहफा अच्छा अदब सिखाना है। एक नंबर फिर भी आपको दे देते हैं, क्योंकि आपने बहुत करीब जवाब दुरुस्त दे दिया था। अब जनाब फिर चकवाल वालों की बारी है जी। बुजुर्ग का कॉल है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, काफी लंबा जुमला है। ऐ मालदारों, दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हो तो गरीबों के साथ हमदर्दी करो। अपने माल के जरिए गरीबों से हमदर्दी करो। आप जुमला पूरा बनाते हैं और आखिरी लफ्ज में जाकर गड़बड़ हो जाती है। कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा जनाब। अब बारी है फिर पत्तों की वालों की। ये भी एक बुजुर्ग का कॉल है। मछलियां जिनको दे मगफिरत की दुआ। ये आसान नहीं है, लेकिन देखें, जल्दी करें, सिर्फ 5 सेकंड रह गए। जल्दी करें। कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचना कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचने के लिए ख्वाहिशात के जंगल से छुड़ाना लाजमी। अगर ख्वाहिशात के चुंगल से दामन छुड़ा लिया जाए तो कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा जा सकता है। ये इतना आसान वाकई नहीं था। कोई नंबर नहीं मिलेगा। चकवाल वालों की बारी, आखिरी जुमला दुरुस्त करना है। सफर जोश भी होश भी कुछ मुकम्मल नहीं, कुछ गलत। बुजुर्ग का कॉल है। कुछ मुकम्मल नहीं, कुछ गलत कुछ सही, हर कदम पर ही तुम बाकरी ना चलो। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। ज़हनी आज़माइश जल्दी करें, सेकंड्स खत्म हो गए। लोगों में ज्यादा मिलनसार वो है जो उनसे भी मेल जोल रखे, जो उससे ताल्लुकात तोड़ बैठे हों। काश ऐसा हो जाए कि हम उनसे भी जोड़ें जो तोड़ देते हैं। जनाब गलती हो गई है, कोई नंबर नहीं मिला। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। कुछ आसान होंगे, कुछ मुश्किल होंगे, सफर यूं ही तो तय होगा ना। आइए फिर देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। दिल का रोशन करें, आप ही ना चलो, इल्म का नूर है, तुम भी भर लो जरा। 31 नंबर है पत्तोकी के, 33 नंबर है चकवाल के। कवर किया है पत्तोकी वालों ने, मगर अब आगे जाके मुकाबला और भी बदल सकता है। अब चलते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ। सब मिलके सेगमेंट का नाम लेंगे और नाम है सफर है मगर। आज़माइश देखो फिर से आया है। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। पतोकी वाले और चकवाल वाले आपस में स्वैप करेंगे। 5-5 सवाल हैं, सही कहना है या गलत कहना है, उसके सिवा कुछ नहीं कहना है। मोहम्मद जमान अत्तारी भाई की बारी है। नमाज जुमा बगैर जमात के अदा नहीं की जा सकती। सही। आला हजरत का मजार अजमेर शरीफ में है। गलत। जन्नतुल बकी मक्के में है। सही। आपस में मुलाकात के वक्त गले मिलने को मुसाफहा कहते हैं। गलत। इस्लामी महीनों में जुल्हिज्जा शरीफ आखिरी महीना है। सही। एक
गलती आप कर गए हैं जनाब। जन्नतुल बकी मक्के में नहीं मदीने में है। 4 नंबर हासिल किए हैं। चकवाल वाले हबीबुर रहमान अत्तारी की बारी है। जब बैठे तो जूते उतार लेना सुन्नत है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उलुल अज़म रसूलों में से एक हैं। सही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्यारे आका, इब्राहिम प्यारे आका के शहजादे का नाम है। सही। हजरत ईसा की वालदा का नाम मरियम नहीं है। गलत। सबसे पहले फिरौन ने हसद किया। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अब बारी है जनाब पत्तों की वालों की। मोहम्मद उस्मान अत्तारी। हजरत अली रदी अल्लाह तआला का एक लक़ब फारूक भी है। गलत। दावत इस्लामी का आलमी मदीनी मरकज फैजान मदीना इस्लामाबाद में वाक़ है। गलत। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना ऑनलाइन भी है। सही। जुन्नूरैन हजरत अली का लक़ब नहीं है। सही। इहयाउल उलूम इमाम गजाली की मशहूर किताब है। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। मुकाबला अब भी बाकी है। अब बारी चकवाल वालों की है। काबा मुशर्रफा के 4 कोने हैं। सही। मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब रूहुल्लाह है। गलत। मुझे दर पे फिर बुलाना अमीर अहले सुन्नत का कलाम है। गलत। लफ्ज अल्लाह में 5 हुरूफ हैं। गलत। हुरूफ कलकला 6 हैं। गलत। जनाब एक गलती आप कर गए हैं। मुझे दर पे फिर बुलाना ये अमीर अहले सुन्नत का ही कलाम है। अब नाजरीन मुकाबले में और ट्विस्ट आया है। जरा बताइएगा स्कोर क्या है आखिरी इस्लामी भाई के तरफ जाने से पहले। अभी 2 नंबर का फर्क है, यानी आखिरी इस्लामी भाई ये फैसला कर देंगे किसने आगे जाना है। पत्तोकी के इस्लामी भाई से सवाल करेंगे। फजर की अजान में 17 कलिमात हैं। सही। नमाज जनाजा वाजिब है। गलत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में अपने नबी होने की खबर दी। सही। हजरत हमजा अशरा मुबशरा में से हैं। गलत। 10 मुहर्रमुल हराम को हजरत हसन रदी अल्लाह तआला की शहादत का वाकया पेश आया। गलत। क्या बात है, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चकवाल वाले भाई ने 3 सही जवाब दिए तो मुकाबला बराबर हो जाएगा। 4 देने होंगे मुकाबला जीतने के लिए, और अगर 2 सही जवाब दिए तो पत्तों की वाले मुकाबला जीत जाएंगे। आखिरी इस्लामी भाई जिनके कांधों पर अपनी टीम की कश्ती है, उबैद आपका नाम है। रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते का नाम हजरत इजराइल है। सही। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को मुनकर नकीर कहते हैं। सही। हर साहिब शान काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। सही। ज़हनी आजमाइश का सीजन 15 जारी है। गलत। खाना 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है। सही। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। चकवाल वाले मुकाबला जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। बड़ा कमाल का पत्तों की वालों ने मुकाबला किया, मगर इसी का नाम जनाब ज़हनी आजमाइश है। दिल छोटा ना करें, पत्तों की वालों को भी एक मौका मिलेगा। दोनों टीमें आगे तशरीफ लाएं। अब नाज़रीन चलते हैं। एक सवाल आपसे किया गया था सिलसिले के शुरू में, स्क्रीन पर आप इसकी कुरानदाजी देखेंगे कि आप सही जवाब देने वाले कौन थे, और इनमें से किसी एक का नाम भी स्क्रीन पर आप देखेंगे। जी नाजरीन, अब ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन में आपसे सवाल किया गया था। आइए वो 5 आईडीज देख लीजिए जो दुरुस्त जवाब हैं, जिनको ये तोहफा पेश किया जा रहा है। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़े मुश्किल कुशा से ये सीना चलो, मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। अब आइए आपको बताते हैं, अब 3 टीमें बाकी हैं जिनके दरमियान मुकाबला होना बाकी है। अब कल जो आप मुकाबला देखेंगे उन 3 टीमों के दरमियान किसका किसके साथ मुकाबला है, आइए देखते हैं। मुकाबला बढ़ रहा है अपनी मंजिल के जानिब। पीछे रह जाने वाली टीमों को मिलेगा एक बार फिर मौका। अगर जीतना है मुकाबला तो याददाश्त को करना होगा तेज। तो फिर देखिए इंशाअल्लाह 30 अक्टूबर 2024 बरोज बुध रात 9 बजे ज़हनी आजमाइश सीजन 16, जिसमें होंगी नारोवाल, हैदराबाद और पतोकी की टीम सामने सामने मदनी चैनल पर। जनाब बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड देंगे उबैद रजा को। माशाल्लाह चकवाल की टीम के वैसे तो सारे इस्लाम में बहुत प्यारे हैं, मगर इनकी सलाहियत हमारे सामने मजीद उभर कर आई है। अल्लाह इनको और बरकत अता फरमाए। पतोकी वाले भी तैयारी करके आए, क्योंकि अब 3 टीमों का कल जो मुकाबला है उसमें पतोकी वाले भी आप देख सकेंगे। अब नाज़रीन वक्त हुआ है कुरानदाजी करने का। चलें आज 2-2 हम पर्चियाँ निकालेंगे, जो मदनी मुन्ने हैं उनकी भी और जो बड़े हैं उनकी भी। 835 और 713, और बड़े इस्लामी भाइयों में से 967 और 814 सही साहब के पास जाएंगे। इंशाल्लाह अपने अपनी टोकन दिखाएंगे और ये आपको तोहफा देंगे। अदब और शौक के साथ सलात उस्लाम के लिए खड़े हो जाएं।
تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، میں بیابان عرب جبل نور و جبل سرور ان کے غاروں کو سلام، جبل نور و جبل سرور ان کے غاروں کو سلام، نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام، نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام، میں بیابان عرب جھومتے ہیں مسکراتے ہیں مغیلان عرب، جھومتے ہیں مسکراتے ہیں مغیلان عرب، خوبصورت وادیوں کو ریگزاروں کو سلام، خوبصورت وادیوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ انبیاء کی ہے میراث علم بالیقین، انبیاء کی ہے میراث علم، ڈھونڈنے درس گاہ میں دفینہ چلو، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آب گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، سلسلے کے ہزاروں طلبگار تھے، سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے، لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو، پسینہ چلو، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آب گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آب گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، مشکل کشا سے یہ سینہ چلو۔